गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है परियां दा इशनान। इस विच आप जी ने दर्शाया है कि दो परियां किसी सरोवर की ढूंढ विच सन जिथे उन्हां नूं एकांत ते सकून प्राप्त होवे। पर जिथे भी निगाह मारी कई सरोवरां ते उडारियां मारियां, हर जगह मनुख की पहुंच उत्थों तक हो गई सी ते मनुखां ने उस स्थान ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰੋਵਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। आयर पट्टा पहाड़ दी चोटी ते ठंडी हवा दे झोंकियां ते बदलां दे जफी पावणे प्यार ने मिठी मिठी नींद नूं ले आंदा। नींद आउंदियां सार मन किते उड़ गया ते की देखदा है कि हिंदुस्तान, कश्मीर ते तिब्बत दी सन विच पर्बतां दियां जुड़वियां पैठां दी उचाई ते मान सरोवर अपने सुहावने रूप विच लहरां लै रहा है। इस दे आंडो गुआंढों कुछ नेड़े कुछ दूरों बड़े बड़े दरिया निकलते हैं जो अपने रस्ते विच ऐनियां विथां पा लैंदे हन कि फिर महासागर विच ही जाके मेल होंदा है। किथे अटक, सतलुज, गंगा ते किथे ब्रह्मपुत्र, ये कुदरत दे रंग हैं। बरखा हो हटी ते हवा बिल्कुल बंद सी। बृछ नाते खड़े से सरोवर विच लहरां दी थां डोलता पसर रही सी कि अचानक आकाश तो दो परियां उतरियां। सरोवर दे किनारे नहातियां, नहा धो के फिर लगियां सरोवर दे किनारे किनारे फिरन ते गल्लां करन। उन्हां दियां गल्लां दा सिटा ये सी कि तिब्बत दे लामे हुण अपने रंग विच नहीं रहे। कुछ ईरखा दा पैर पै रहा है। बोध ऋषि दे त्याग विच कुछ होर रंग पै रहे हैं। ऐसा ना होवे कि ये सरोवर भी साडे इशनान लायक ना रहे ते एक तमाशागाह बन जावे। सुकुमार बोली, बीबी भैन चल अज सनत कुमार सरोवर यानी तिशी ताल दे दर्शन करिए। मुगदा बोली, चलो भैन चलिए। ये आख के दोहां ने उडारी मारी और हिमाला पर्बत दे दूजे सिरे सारे बर्फानी सिलसिले नूं लंघ के चीन पहाड़ दी चोटी ते आ बैठियां ते सरोवर दा दर्शन कीता। हेठले पासे नजर मारी तां डिठा कि सनत कुमार सरोवर दे 60 साथी सरोवरां विचों केवल 6 ही रह गए हैं ते बाकी 54 सुक गए हैं। इस नाल हिमालय दी इस कमाऊ हिस्से दी सुंदरता विच फर्क आ गया है। फिर तमाशा देखो कि सरोवर दे किनारे इन्हां ने एक देवी मंदिर डिठा जिसनूं नैना करके सददे सन ते सरोवर नूं भी लोकी नैनी ताल कहण लग पए सन। ये नवें हेर फेर इन्हां यात्रुआं नूं जो सदियां बाद इत्थे आए से बहुत आश्चर्य लगे। पर वधीक आश्चर्य नवें नवें मकान से जो ऋषियां दे इस बन खंड विच बन गए से। हेठां तकिया सरोवर दे सिर ते चरना पर दो चंगे भरवें बाजार नजर पे। सरोवर दे गिरद सड़क बनी हुई है, विच किश्तियां चल रही हैं। कितों हो दी आवाज ते कदी मनुखी वाजे दी धुन कन्नी पहुंचदी है। सरोवर दे गिरद जाला ते जल बूटियां उग पईयां हैं। कमल फुल्लां दी गिरदी वाड़ गुम हो गई है। राज हंस उड़ गए हैं। ये गल वेख के सुकुमार बोली, भैन जी मानस गंध भाव मनुखां दी मुश्क आउंदी है। मुगदा बोली, बस साडे भाग कोई सरोवर इन्हां मनुखां दा तमाशा बननों नहीं बचदे। भैन जी अज राजा इंद्र नूं कहिए जो किवें मान सरोवर नूं तां साडे लई संभाल रखे। कई तमाशे दे प्यारे मनुख उत्थे भी पहुंचण लग पए हैं।
ਸੁਕੁਮਾਰ ਬੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੌਗਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੱਠ ਯਾਨੀ ਤਪਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਦਿਵਜੋਤ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸਣ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਰੀਏ ਕੁਲਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਆਰੀਏ ਪਥ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਰਪਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਅਜਬ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਪਥ ਪਰਬਤ ਸੁੰਝਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਧਾ ਤਰਬਕ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਪ ਵਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ। ਸੁਕੁਮਾਰ, ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਵਾ 3 ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਗਧਾ, ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਕੁਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਏ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਿੰਹ ਦੰਡਕ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸ ਗੰਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਵੜਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਇਰਪਟੇ ਯਾਨੀ ਆਰੀਆ ਪਥ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੱਕ ਮੁੰਦ ਕੇ ਹੇਠ ਉਤਰੀਆਂ। ਸਰੋਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਈ। ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਛੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੌਗਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਮੁਗਧਾ ਤਰਬਕ ਕੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਕੁਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਾਗ, ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਥ ਛੱਡ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਆਕੜ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਹੈਂਕੜ ਧਾਰ ਗਏ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸਨ, ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡੇਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਦਿਆ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਚਰਨ ਪੂਜਦੇ ਸੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਕੜ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਬਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਸੇਠਾਂ, ਰਹੀਸਾਂ ਦੇ ਕਹਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਹ ਆਤਮਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾ ਕੇ ਮਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੁਗਧਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਭੈਣ ਚੱਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਲਹਿਰੀਆਂ ਕਾਂਤਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਕੁਝ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਆਈ। ਅਲਮੋੜੇ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੁਖੀਆਂ ਸੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਨਵਾਸੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਤਿਆਗੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਪੇ ਬਨ ਸਭ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭੀਮ ਤਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਦੇਖੀ ਜੋ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸਵੰਬਰ ਪਰ ਇਥੋਂ ਗਏ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਮੇਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਬਲ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੁਗਧਾ ਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਚਲੀਏ, ਪਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬੀਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਫੁੱਲਰ ਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸ ਗਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਡਲ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਬੋਲੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਪੱਥਰ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੈਕਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਭਰ ਜੋਬਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਡਿੱਠਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯਾਵਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੇ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਯਵਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੈਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਯਵਨੀ ਰਾਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤਦ ਬੇੜੀ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਏ ਸੇਵਾ ਲਵੋ। ਮੁਗਦਾ, ਇਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸੁਕੁਮਾਰ, ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਸੀ ਔਰ ਅਨਿਆ ਧਰਮੀਆਂ ਔਰ ਅਨਿਆਏ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਜੂਰ ਕਾਮੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਅਤ ਕੀਤੀ ਭਟਕ ਪਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਮੁਗਦਾ, ਭੈਣ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਸ ਗੰਧ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਿਕਾਰ ਗੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲ ਚਲੀਏ। ਸੁਕੁਮਾਰ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਗਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਡਿੱਠਾ ਸੀ। ਮੁਗਦਾ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਕੁਮਾਰ, ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਜਨ ਬਨ ਸੀ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਰਚਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵੇਲੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਮਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨੀ ਨੇ ਮਾਨਸ ਗੰਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕੁਮਾਰ, ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੈਵੀ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸੈਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਖਾਤਰ ਆ ਵੜਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਧੂਏ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਲਾਟ ਵਾਂਗੂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਪੀਆਂ ਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਹਾਰੇ ਸੇ? ਸੁਕੁਮਾਰ, ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੈਵੀ ਲੋਕ ਸੇ। ਸਤੀ ਕਦੇ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੇ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸੇ। ਪਰ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਤਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਦ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਪੜਾਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਚਪੜਾਸ ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਗਦਾ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਕਈ ਵੇਰ ਤਰਬਕ ਉੱਠਦੇ ਸੇ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੁਲ ਪਠਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੇ। ਕੋਈ ਜੋਧਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਠੱਪੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਿਖੜੇ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵੀ ਅਚਰਜ ਸਵਾਦਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਗਿਰੇ। ਸੁਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਾਉਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਝੂਠੀਆਂ ਉਂਝਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੈਰਗਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਗੰਧ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਕਮਾਊ ਵਿੱਚ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤਦ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਆਇਰ ਪਟਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਈ ਮੇਮਾਂ ਖੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁਰਜੀ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਈਆਂ ਦੂਰ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 1907 ਈਸਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।